साथियों नमस्कार सत श्री अकाल। मैं मनजीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी एम्पलाइज़ जो कि पूसा के इलैक्शन में सैकटरी की पोस्ट से लड़ रहा। मैं पिछले 24 सालों तो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रहा। मैं श्री धर्मपाल जी शर्मा, श्री गुरदीप सिंह जी, श्री दीपक कोशी जी नाल काम किया। असीं सारे ने मिल के बहुत वधिया काम किया। चाहे किसी भी तरह की एजुकेशन होवे असीं अगे आके काम किया, चाहे वह रैगूलर एम्पलाइज़ की मंगा वास्ते हो, चाहे वह डेली वेजर को पक्का कराने वास्ते हो। पर इस बार की इलैक्शन में कुछ शरारती तत्व जो कि गलत राजनीति कर रहे हैं, ये गल्लां ठीक नहीं है। सानू सब नूं मिल के जी कोई भी लड़ाई है मिल के लड़नी चाहिए है, इकट्ठे होकर लड़नी चाहिए है। एक दूसरे से सानू गलत तुहमतां मतलब कि नहीं लगानियां चाहिए, वो गल्लां ठीक नहीं होंदियां। मैं श्री धर्मपाल जी शर्मा, श्री गुरदीप सिंह जी, श्री दीपक कोशी जी का मैं बहुत तह दिलों बहुत धन्यवाद करदा। वो बहुत ही वड्डे लीडर रहे ने, लीडर है तो लीडर रहे ने। उन्हां विच जिहड़ा जज्बा हैगा वो शायद ही किसी विच हो सके। पर मैं जिहड़ी उन्होंने सानू हमेशा सानू छोटे भाइयों वांगू रखिया ते साडे नाल उन्होंने कदे भी पंजाब यूनिवर्सिटी विच गंदी राजनीति नहीं आण दित्ती। साडे लई बेईमान शब्द का प्रयोग किया गया जो कि वो गलत है। असी सारे एम्पलाइज़ हाँ, सानू रल मिल के काम करना चाहिए है। असी 308 पोस्टां जी क्लर्कां दियां सीगियां 2008 के विच फार्म भरे सी, 2013 के विच असी उन्होंने पक्का कराया। असी वो पोस्टां भरवाइयां ताकि साढ़े जोड़े रैगूलर एम्पलाइज़ सानू मिलन, एम्पलाइज़ मिलन तो साढ़े जोड़े डेली वेजर है असी उन्होंने भी पक्का किया ताकि सानू जोड़े डेली वेजर जोड़े साढ़े पिछले 10 सालों तो 15 सालों तो काम कर रहे सी, असी उन्होंने पक्का किया। असी DADP लगवाया, जोड़ा DADP 10 साल का हो गया, सिंडिकेट सैनट में अप्रूवल हो गई। असी उन्होंने DADP लगवाया। जोड़े कैंडीडेट रह गए ने 10 साल तो उपर, एक पंजाब का सर्कुलर आया नवा, असी वो सर्कुलर अडोप्ट करावांगे ताकि जोड़े 10 साल के रह हो चुके हैं असी उन्होंने भी रैगूलर करावांगे। तो डेली वेजर की जो पॉलिसी जो 7 साल वाली पॉलिसी है सिंडिकेट सैनट बनने तो बाद जो डेली वेजर की 7 साल की पॉलिसी असी उसनूं लागू करावांगे ताकि साडे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो डेली वेजर है वो बड़े किसी को इदां ना लगे कि असी इन्ने 8-10 साल 12 साल 15 साल काम किया कि साडे नाल जायती हुई है, असी उहदे नाल खड़ांगे। असी कई तरह की एजुकेशन किते। जदों रजिस्ट्रार चड्डा सिंह साहब नाल चड्डा जी सीगे उस टाइम कई तरह के एजुकेशन हुए साडियां मंगां नूं लेके असी सब ने एकजुट होकर दिखाया, असी सब ने इकट्ठे होकर एजुकेशन किया। जे असी इकट्ठे होकर एजुकेशन ना करते शायद असी वो जित प्राप्त ना कर सकते। वो जित प्राप्त करना थोड़े सब का सेहरा थोड़े सारे एम्पलाइज़ नूं जांदा है। असी पेंशन का केस किया होया, पेंशन के केस दे विच करोना करके साल 1.5 साल तो पेंशन दे जिहड़ी कोई कोर्ट दे विच काम नहीं होया। पेंशन का जिद्दन साडा केस लग्या असी पेंशन जरूर जितांगे, असी पेंशन लेनी है, असी सारे एम्पलाइज़ नूं पेंशन दिवानी है ताकि आने वाले टाइम दे विच सारे एम्पलाइज़ जो कि पेंशन साडा हक है, साडा अधिकार है। साथियों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में गलत राजनीति ना फैलाओ, कोई मतभेद ना करो, किसी नाल किसी भी तरह का कोई मतभेद ना रखो, किसी के दिल के विच कोई इदां दा ना होवे कि दूसरे वास्ते गलत बोलो, किचड़ ना छाड़ो। साडी लड़ाई अथॉरिटी नाल है ना कि साडे एम्पलाइज़ नाल लड़ाई है। साडी अथॉरिटी नाल लड़ाई होंदी है, हमेशा याद रखो साडी अथॉरिटी नाल लड़ाई होंदी है। असी अथॉरिटी दे नाल ही लड़ना है, असी आपस में मतभेद कोई तरह का मतभेद नहीं रखना। दूसरी ओपोजिशन पार्टी में कई सीनियर नेता इलैक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट करदा कि जोड़े अपने साथी है जोड़े थोड़े 2-3 शरारती तत्व है उन्होंने समझाओ कि जोड़े दूसरे पासे खड़े हो भी साढ़े भाई भैन सारे जो भी है इकट्ठे हाँ असी एम्पलाइज़ इकट्ठे होकर लड़ना है। चाहे वो एक्शन ऑफिस का मुद्दा हो, चाहे साडा एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी डिपार्टमेंट का किसी का भी होवे, वो असी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है। साडे पंजाब इलैक्शन साडी मेरी एक रिक्वेस्ट है जो दीपक कोशी जी ने हनी ठाकुर जी नूं जो भी प्रधान की पोस्ट पर लाया, असी उन्होंने प्रधान जी की पोस्ट पर लाया। असी चाहते हैं कि जी सारी टीम को साडे जीतू बनाओ ताकि असी आने वाले टाइम के होर वधिया काम कर सकीए। साथियों एक मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਚੜ ਨਾ ਉਛਾਲੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਚੜ ਉਛਾਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 33 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵੰਡ ਜਾਓਗੇ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਛਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ 'ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਨੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਏਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ, ਕਦੇ FDO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਹਨੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਿੱਚੜ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਉੱਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਯੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12-13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਪਰ
ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਨਜੀਤ ਪਾਜ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਲੜੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੱਛੜ ਨਾ ਛਾੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਠ-ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।